भगवते वासुदेवाय नमो। प्रथम स्कंध नवम अध्याय। सकल धर्म राजागे निरपी भीष्म अनुरागे कृष्ण चरणे स्तुतिवाद नवम अध्याय संवाद। सुतोवाच एमन्ते प्राणी बध भय निवेदि धर्मरत नय सकल धर्म ज्ञान अर्थे विजय कले निज रथे मिलिले कुरुक्षेत्र जाई भीष्म छन्ति जहि सोई राजा संगते चारि भ्राते सज होइले सेजा रथे उत्तम अश्व नाना वर्ण स्वभावे रत्न विभूषण ताहांक संगे विप्रजने गमन कले दोषमने गोविंद नंदी घोष रथे बसिले अर्जुन संगते पांडव मध्ये युधिष्ठिर कियव देवा पटांतर गुह्यकरण मध्य गते कुबेर प्रकाश जेमन्ते एमन्ते कुरुक्षेत्र गले पांडवे गोविंदंक तुले सरशयने गंगा सुत देखिले राजा धर्मसुत अवनी पृष्ठे महगत कियबा अमर भूमिगत पांडवे गोविंदर तुले भीष्म चरणे प्रणमिले ब्रह्मर्षि देव ऋषि गणे अपरे राज ऋषि माने मिलिले जाई कुरुक्षेत्रे भीष्म को देखिबार अर्थे पर्वत नामे महाऋषि धम्य नारद तुले मिशी बादरायण बृहदस्व भरद्वाजंक संगे शिष्य रेणुका सुत परशुराम वशिष्ठ इंद्र प्रमोदन त्रितसित गृत्समद गौतम कक्षी वानसीध अत्रि कौशिक सुदर्शन कश्यप अंगिरस नाम निर्मल चेता ब्रह्मचारी मिलिले सुख आदि करी एमन्ते सर्व मुनि जने मिलिले भीष्म सन्निधाने मुनि की देखी वसुतम शयन कले जे प्रणाम धर्मज्ञ गंगार कुमर देश कालज्ञ महीधर तेणु पूजिले एके एके मुनिकी दृढ़ मानसिके मायारे से धरे शरीर अनादि प्रभु निराकार कृष्ण को हृदय बसाई पूजिले दृढ़ चित होई प्रेम विनय भाव होई निकटे थिबा पांच भाई पांडुपुत्र को दया चिते भावे बोलंती अश्रु नेत्रे भीष्म उवाच ए बड़ कष्ट मोर चिते ए पांच भाई कुंती सुते बने बंचिले कष्ट कर्मे जीवन पोषी विप्र धर्मे जेणु गोविंद आश्रे थिले अनेक संकट तरिले स्वामी मरण कुंती साधु स्वभावे बाल कुलबधू पुत्रंक तुले बहु क्लेशे दुखे बंचिला बनवासे कालर बस ए जगत प्राणी कालर आयत से काल बसे सर्वे चली पवने जेन्हे घना बाली जे कूले राजा धर्मसुत रक्षक भीम गदा हस्त अर्जुन जहि धनु धरे जहि गोविंद रक्षा करे से कूले पड़ई विपत्ति एमंत विधा तार गति ए कृष्ण मने किबा थाई ताहा तो केही न जानई के जानी पारे तार गति जहि पंडिते भ्रम हंती संसार कर्मर आयत एहा तो जान कुंती सुत एणु तू किछि ही न भाल अनाथ प्रजा एबे पाल देख ए आदि नारायण जगत परम कारण मायारे लोक मन हरि जादव वंशे अवतरी एहार अनुभाव गति किछि जानई पशुपति नारद जाने भाव घेनी किबा कपिल महामुनि तु कृष्ण महिमा न जानी मालुत मातुल सुत प्राय मणि प्रिय सुहृद मित्र परी सचिव बुद्धि कि आचरी एहांकु दौत्यरे निजोगी पेशिलु पंचग्राम मागी सुहृद पणे स्नेह करी रथे सारथी पणे बरी जहु ए प्रभु भावग्राही स्वभावे परापर नाही एणु ता उच्च नीच कर्म योग्य अयोग्य सबु सम तथापि भक्तंक हिते देख ईश्वर दया मते
ମୋ ଜୀବ ଛାଡ଼ିବାର କାଳେ ମିଳିଲା ସର ଶଯ୍ୟା ତଳେ ଯାର ଚରଣେ ଭକ୍ତି ବଳେ ନିଶ୍ଚଳ ମନେ ଅନ୍ତକାଳେ। ତୁଣ୍ଡେ ଯେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ପରମ ପଦେ ସେ ମିଶନ୍ତି କର୍ମ ବାସନା ଯାଇ ଦୂର ଏମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ସେ ଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ ଭାବେ ଜାଣିଲେ ମୋର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କମଳ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର ହସିତ ବଦନ ଚକ୍ର ସହିତେ ଚାରି ବାହୁ ସେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପଥେ ରହୁ ଅଗ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ମୋର ମୁହିଁ ଛାଡ଼ିବି କଳେବର। ସୁତ ଉବାଚ ଭୀଷ୍ମ ବଚନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ମନେ ଗୁଣି ଭୀଷ୍ମକୁ ଶରତଳ୍ପେ ଚାହିଁ କର ଯୁଗଳ ଶିରେ ଦେଇ ବିବିଧ ଧର୍ମ ପଚାରିଲେ ଅଶେଷ ମୁନି ଗଣ ତୁଲେ ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଯେ ଜଗତେ ଚତୁର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ମତେ ରାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି କରି ଯେ ମାର୍ଗେ ସଂସାର ନିସ୍ତରୀ ଯେ ଦାନ ଧର୍ମ ରାଜଧର୍ମ ମୋକ୍ଷ ସାଧନେ ଯେତେ କର୍ମ ଯଥା ବିଭାଗେ ଯେତେ କରି ଗୃହୀ ବନସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମରୁ ଯେବା ଧର୍ମ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତଙ୍କ ଧର୍ମ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ଯାହା ସାଧି ସକଳ କହିଲେ ହରସେ ନାନା ଆଖ୍ୟାନ ଇତିହାସେ ଏମନ୍ତେ କହୁ କହୁ ଧର୍ମ ଭୀଷ୍ମର ଚିତ୍ତେ କାଳ ଭ୍ରମ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ବଳେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ସେ କାଳ ଅତି ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାର ନାମ ସେ କାଳ ଆଗମନ ଦେଖି ସଂକୋଚ କଲେ ବେନି ଆଖି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବଚନ ଶୁଣାଇ ହୋଇଲେ ମୌନ ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଘେନି ଗଙ୍ଗାନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି ସବୁ ସଂହରି ଦୃଷ୍ଟି ମନ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସାବଧାନ ସେ ହରି ଅଛି ଅଗ୍ରେ ବସି ଚତୁର୍ଭୁଜ ପରକାଶୀ ପିତ ବସନ କୋଟି ଭାଗେ ବିଜୁଳି ଜହ୍ନେ ନୀଳ ମେଘେ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ହେଜି ଭାବ ଗଦଗଦେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି ଧାରଣା ଯୋଗେ ଧ୍ୟାନ କରି ସଂଶୟ ଦୂରେ ପର ହରି ଯୁଦ୍ଧର ଶ୍ରମ ଯେତେ ଥିଲା ତକ୍ଷଣେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କର୍ମ ଚିତ୍ତ ଛାଡ଼ିଲା ମାୟା ଭ୍ରମ ଅନ୍ତରେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପଡ଼ି ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ମନ ମୋର ତୃଷ୍ଣା ବର୍ଜିତ ନିର୍ବିକାର କୃଷ୍ଣରେ ହେଉ ସମର୍ପଣ ଯେ ହରି ଭକତ ତାରଣ ଯାର ମହିମା ଯୋଗୀ ଜନେ ଚିନ୍ତି ନ ପାନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ସ୍ୱସୁଖେ ଥାଇ ଅବିରତେ ପ୍ରକୃତି ବସେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥେ ପ୍ରକୃତି ତହୁଁ ଏ ଜଗତ ପ୍ରବାହ ରୂପେ ଆତଜାତ ତମାଳ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ରୂପେ ମୋହେ ତ୍ରିଭୁବନ ପିତ ବସନ କୋଟି ଶହେ ପ୍ରକାଶେ ରବି ରଶ୍ମି ପ୍ରାୟେ ଅଳକା ଆବୃତ କପଳ ବିରାଜେ ବଦନ କମଳ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ପାଦ ତଳେ ମଚିତ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ଅଶ୍ୱ ଧୂଳିକାଏ ଶିର ବଦନ ଧୂଳିମୟେ ବିରାଜେ ସ୍ୱେଦ କଣା ଅଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ସଙ୍ଗେ ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ମ ବାଣ ପନ୍ତି ଯାର କବଚେ ଝଲକନ୍ତି ସେ ରୂପେ ରହୁ ମୋର ମନ ଯେ ଭବ ଜଳୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ବଚନେ ରଥ ନିବେଶୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେ ଅନାଇ କଟାକ୍ଷ ଲୋଚନେ ଆୟୁଷ ହରେ ପରେ ସୈନ୍ୟ ସେ ପାର୍ଥ ସଖାର ଚରଣ ନିରତେ ଥାଉ ମୋର ମନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥ କୋପ ଭରି ସକଳ ବୀରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସମରେ ଦେଖି ବନ୍ଧୁଜନ ଦୟାରେ ନ ସୁଝେ ଅର୍ଜୁନ ଅନେକ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଦେଲା ତାହାର କୁମତି ହରିଲା ତାର ଚରଣେ ମୋର ମତି ନିଶ୍ଚଳ ହେଉ ଆତ୍ମରତି ମୋହର ତୁଲେ ସତ୍ୟ କଲା ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଧରି ବିବୋଇଲା ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ମ ବାଣେ କପି ମହାବଚନେ ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପି ତକ୍ଷଣେ ଚକ୍ର ଘେନି ହସ୍ତେ ରଥ ଧାଇଁଲା ଭୂମି ଗତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସମରେ ଉପେକ୍ଷୀ ସିଂହ ଯେ ସନେ ଗଜ ଦେଖି ଧାମନ୍ତେ ଅବନି କମ୍ପିଲା ଉତ୍ତରୀ କନ୍ଧୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଚକ୍ର ଉଞ୍ଚାଇ ମହାକପେ ମିଳିଲା ମୋହର ସମୀପେ ମୁଁ ଆତତାୟୀନ ପଣେ ସନ୍ଧି ଅନେକ ବାଣ ରୋଷେ ପିନ୍ଧି ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ କଲି ସ୍ନେହା ଅଙ୍ଗେ ଦେଖି ଧାଇଁଲା ଅତି ବେଗେ ରୁଧିର ଭୂଷଣ ଶରୀର ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ କରି ଦୂର ହରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଏବେ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଜୟ ରଥେ ଯେ ସାରଥି ରଥ ଆରୋହୀ ଶୁଭ ଚିନ୍ତି
ଭୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଯେହୁଁ ଧରେ ସେ ରୂପେ ମନ ରହୁ ସ୍ଥିରେ। ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯେତେ ମଲେ ତା ମୁଖ ଦେଖି ତରି ଗଲେ। ଏବେ ମୋହର ଅନ୍ତକାଳେ ମଚିତରମୁ ତାପୟରେ। ଗୋପନ ଗରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାସ ଉତ୍ସବେ ଗୋପୀଜନେ। ଲଳିତ ଗତି ସୁବିଳାସ ମନଜ୍ଞ ଦୃଷ୍ଟି ମନ୍ଦହାସ। ତାହାର କୃତ୍ୟ ଅନୁସରି ଉନ୍ମାଦେ ତା ଭାବ ଆଚରି। ଯାହାର ସଙ୍ଗେ ଭାବ କରି ଭବସାଗରୁ ଗଲେ ତରି। ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ମୋ ମନ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞ କାଣେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ମେଳେ। ଯାହାର ପାଦେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସୁଖେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଚାହିଁ। ସକଳେ ଗଲେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗେ ଯେ ବେଦି ସେ ମୋର ଆଗେ। ଯାହାର ଜନ୍ମ ଜଣା ନାହିଁ ଜାତହୁଁ ଜାତ ସର୍ବଦେହି। ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା ରୂପ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦେ ଯେ ବସଇ। ଯେ ରୂପେ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦେ ରବି ଅନେକ ବୋଲି ଅନୁଭବି। ସେ ହରିପାଦ ଯୁଗେ ଭଜି ପଶିଲି ଭବ ମୋହ ତେଜି। ସୁତ ଉବାଚ ଗୋବିନ୍ଦେ କରିଣ ସଙ୍ଗତି ମନ ବଚନେ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି ପବନେ ପବନ ସଂଘରି। ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ମୁନି ଗଙ୍ଗାନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି। ଶରୀର ତେଜି ଭାବ ମୋହେ ପଶିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହେ। ଭୀଷ୍ମ ମରଣ ଜାଣି ଭଲେ ଯେ ଅବା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁଲେ। ମୌନେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀ ଯେନେ ଦିନ ଅନ୍ତେ। ତକ୍ଷଣେ ତୁନ୍ଦୁଭି ଶବଦ ଦେବ ମାନବେ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ସାଧୁ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟେ ସ୍ଫୁରେ ପୁଷ୍ପ ବରଷେ ନିରନ୍ତରେ। ତକ୍ଷଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ଅନଳେ ଭୀଷ୍ମ ପିଣ୍ଡ ଦହି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବସି ଦୁଃଖ ମନେ ଉଠି ସକଳ ମହାଜନେ। ଯେ ଯାହା ମତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ନମିଲ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ। ଉଠି ସକଳେ ତୋଷ ଚିତେ ଗୃହେ ଚଳିଲେ ଯେ ଯାହା ମତେ। ପାଣ୍ଡବେ କୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗତେ ହସ୍ତିନେ ମିଳିଲେ ତୁରିତେ। ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଅନ୍ଧ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କି ବୁଝାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ସେ ରାଜଧର୍ମେ ରାଜ୍ୟ କଲା ଯା ପିତୃ ପିତା ମୋହେ ଥିଲା। ଏମନ୍ତେ କରି ରାଜପଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନାରାୟଣ। ସେ ନାରାୟଣ ପାଦଗତ ଶରଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟଲାଭ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ।